Good morning all. A warm welcome to once KTU previous question paper solution program. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് partial differential equations and complex analysis. ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസംബർ 2022 MAT201 partial differential equations and complex analysis കോഴ്സിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ 1 ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് it contains two parts, part A and part B. Part A contains 10 questions, each questions 2 questions from each module. Part B contains 2 questions from each module. You have to answer one question and each question has subdivisions. Now part A questions നോക്കാം. So before that, module 1 syllabus. നമ്മുടെ module 1-ൽ see, it is completely based on partial differential equations. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് formation of partial differential equations by eliminating arbitrary constant and arbitrary functions. Next topic is different method of solving partial differential equations. നമ്മുടെ സിലബസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആദ്യത്തേത് by direct integration. Next method of solving Lagrange's equation. Next one is Charpit's method, and the last one is solution of partial differential equation by separation of variables. See, this is the structure of module 1. നമുക്ക് module 1-ന്റെ part A questions നോക്കാം. ഈ രണ്ട് questions ആണ് module 1-ൽ നിന്ന് part A-ൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലെ first question differential equationന്റെ formation ആണ്. Second question solve ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ first question നോക്കാം. First question is form a partial differential equation. See, our first question is form a partial differential equation from the relation z equal to x plus y into f of x square minus y square. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് you make a partial differential equation. See, partial differential equation are those equations which contains partial derivatives. നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ occur ചെയ്യുന്ന partial derivatives first order partial derivatives which are p and q. Our p is dou z by dou x, q is dou z by dou y. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കുക. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇസഡ് പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസഡിനെ പാർഷ്യലായിട്ട് എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് 1 പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പി. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, സോ യു അപ്ലൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. വട്ട് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ? പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഈസ് യു വി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു യു ഡാഷ്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ into derivative of second, that is f dash x square minus y square. Here we are differentiating partially, so its derivative is 2x plus second function f of x square minus y square into 1. This is p. Next, find q. Q is dou z by dou y. So you differentiate equation 1 partially with respect to y. Again, see, right side is a product, so you apply product rule. X plus y into derivative of second function, that is f dash x square minus y square into, we are differentiating partially with respect to y, so you have to multiply by minus 2y plus f of x square minus y square into 1. Now we have p and q. Next you try to eliminate the arbitrary function. See, the arbitrary function is f of x square minus y square. Here you can see f and f dash. You have to eliminate those terms which are depending on the arbitrary function f. So we have to eliminate it. So by looking into these two p and q, the elimination process is if you multiply p by by y and q by x, അപ്പോൾ പി എ നമ്മൾ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2xy വരും, ഇവിടെ ഒരു y വരും. ക്യൂവിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വരും, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വരും. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദെയർ സം, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഇത് 2xy into x plus y f dash x square minus y square minus ഈ ടേമിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോമ്പിനേഷൻ py plus qx is equal to റൈറ്റ് സൈഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി സം ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ കോമൺ ടേം f of x square minus y square y plus x. See, in equation number 1, x plus y into f of x square minus y square is z. So we have py plus qx equal to z. See, now the arbitrary function is eliminated and we got a partial differential equation. See, this is the required partial differential equation from this relation. Next question is solve dou cube z by dou square x dou y is equal to cos 3x plus 4y. Say dou cube z by dou square x dou y means first dou z by dou y. ഇതിനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ വീണ്ടും എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. See, this is dou cube z by dou square x dou y. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ്. ബിക്കോസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആർ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇസഡ് കിട്ടണം. ഇസഡ് കിട്ടാൻ ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം യു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, അടുത്തത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് യു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഇതിനെ ആദ്യം എക്സിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ 1 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. എക്സിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം യു കീപ് വൈ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ്. അപ്പോൾ സൈൻ 3x പ്ലസ് 4y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് പാർഷ്യലായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ y കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ y കാണും. എഗെയിൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. വീണ്ടും എക്സിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ദിസ് ബിക്കംസ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ്. അപ്പം മൈനസ് കോസ് 3x പ്ലസ് 4y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അപ്പോൾ 3 into 3 9 പ്ലസ് വി ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഹിയർ എഫ് ഓഫ് വൈ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ അലോൺ. സോ while integrating with respect to x, y as a constant. So f of y is a constant. Integral dx x വരും പ്ലസ് ഇവിടെയും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ y ഒക്കർ ചെയ്യുക. അപ്പം g of y. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ആണ് വേണ്ടുന്നത്. എഗെയിൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y. yക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൈക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കോസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ 3x പ്ലസ് 4y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. സോ 9 into 4 36 പ്ലസ് വൈക്കാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് വൈ ഡി വൈ പ്ലസ് വി ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ജി വൈ ഡി വൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ എക്സ് കാണാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് വൈ ഡി വൈ ഈസ് അഗെയിൻ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എഫ് ഓഫ് വൈ. ദിസ് ഈസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ജി ഓഫ് വൈ. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ദി സൊല്യൂഷൻ ആസ് ഇസഡ് ആസ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ 3x പ്ലസ് 4/36 പ്ലസ് എഫ് വൈ പ്ലസ് ജി വൈ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതണമെന്നുള്ളത് അത്ര നെസസറി അല്ല, എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബി. സി പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അടുത്തത് സോൾവിങ് ആണ്. ഇത് ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത്
ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, നോട്ട് ലീനിയർ. ലീനിയർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തേനെ. ഇത് ലീനിയർ അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർപിറ്റ്സ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർപിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും 7 മാർക്സിന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ലഗ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും, ചാർപിറ്റ്സിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫോർമേഷനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് find the differential equation of all planes which are at a constant distance from the origin. So we have to form the differential equation of all planes which are at a constant distance from the C from the origin. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദി പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾ പ്ലെയിൻസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സി ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ. നമ്മുടെ +2 ലെവൽ മാത്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾ പ്ലെയിൻസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കെ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഓൾ planes which are at a constant distance c. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Lx plus My plus Nz equal to c, which satisfies the condition L square plus M square plus N square equal to 1. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യണം. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് പിയും ക്യൂവും തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനും കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റോ ഫംഗ്ഷനോ ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പി കണ്ടുപിടിക്കാം. പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്, ക്യൂ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ. അപ്പോൾ പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് 1 പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. എക്സിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൽ പ്ലസ് വൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. അടുത്ത എൻ ഇൻറ്റു ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്, ദറ്റ് ഈസ് എൻ പി ഈക്വൽ ടു 0. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് 1 പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എം പ്ലസ് എൻ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ്, നമ്മുടെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് എൽ, എം, എൻ, കെ. കെ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ കെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. ഇവിടുത്തെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് എൽ, എം, എൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ, എം, എൻ ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി. ഈ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. See, our equation is Lx plus My plus Nz is equal to c. അപ്പോൾ ഇതിൽ L എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൻ പി, എം മൈനസ് എൻ ക്യൂ, മൈനസ് എൻ പി, എൽ മൈനസ് എൻ പി, എം മൈനസ് എൻ ക്യൂ, n is equal to c. See, we have to eliminate L, M, N. പക്ഷേ ഇവിടെ n ഉണ്ട്, ഒരു n കോമൺ ഉണ്ട്. n ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് ക്യൂ വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി. നമുക്ക് എന്നും കൂടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ സി ഇൻറ്റു 1 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട്. എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ സി ഇൻറ്റു 1 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് സി ഇൻറ്റു അവർ എൽ ഈസ് മൈനസ് എൻ പി, സോ എൻ സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നൊരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ.
ബട്ട് വി ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് എൽ എം എൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലിനും എമ്മിനും വാല്യൂസ് കൊടുത്തപ്പം എല്ലും എമ്മും എലിമിനേറ്റഡ് ആയി. പക്ഷേ എൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്നും കൂടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എൻ കോമൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എൻ സ്ക്വയർ കോമൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻ വീണ്ടും അവിടെ കാണും. അപ്പം നമുക്ക് ആ എൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേറെ ഒരു എളുപ്പ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ഈ 1ന് പകരം ഞാൻ √1 എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ടായി, ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ടായി. അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ്, റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ ആയി. എൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇനി ഈ എന്നും എന്നോട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് മൈനസ് പി എക്സ് മൈനസ് ക്യൂ വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. നൗ എൽ എൻ എം ആർ എലിമിനേറ്റഡ്, അതെല്ലാം പോയി. And this is a partial differential equation. See, this is the required partial differential equation. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ z ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ വൈ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. See, this is the required partial differential equation. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോൾവ് this partial differential equation. Say this partial differential equation is a first order linear partial differential equation. So we can apply Lagrange's method. Say this equation is Lagrange's equation. Say this equation is in the form. See Lagrange's equation is. See this equation is Lagrange's equation because this is a linear first order partial differential equation in the form PP plus QQ equal to R. You solve this equation by method of solving a Lagrange's equation. അപ്പോൾ നമ്മൾ Lagrange's equation കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. Lagrange's equationന്റെ ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, പി പി പ്ലസ് ക്യൂ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആർ. നമ്മുടെ സ്മോൾ പി സ്മോൾ ക്യൂ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സും ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈയും. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് പി ക്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ്സ്. അറ്റ് ടൈംസ് സം വേരിയബിൾസ് മേ ബി ആബ്സെൻറ്റ്. അപ്പം ഇതാണ് പി പി പ്ലസ് ക്യൂ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആർ. ഈ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക്, ആദ്യം നിങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. ലഗ്രാഞ്ചസ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഡി എക്സ് ബൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇസഡ് ബൈ ആർ. അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ കണ്ടൈൻ ചെയ്യും. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് യു ഈക്വൽ ടു C1 വി ഈക്വൽ ടു C2 പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം യു വിയും നോട്ട് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് നമ്മുടെ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം ഇതാണ് സോൾവിങ് ടെക്നിക്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ y square p minus xyq is equal to x into z minus 2y. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. See, this is in the form pp plus qq equal to r. Here capital P is the coefficient of small p. അപ്പോൾ capital P എന്ന് പറയുന്നത് y square, capital Q is the coefficient of small q, it is minus xy. capital R എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് x into z minus 2y. Next you write the Lagrange's auxiliary equation. Lagrange's auxiliary equation dx by p, p എന്ന് പറയുന്ന y square, അടുത്ത dy by Lagrange's equation is dy by minus xy is equal to dz by x into z minus 2y. ഇതാണ് നമ്മുടെ Lagrange's auxiliary equation. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു y ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വൈ ബൈ എക്സ്. അതായത് ഇവിടെ ഡി എക്സ് ഡി വൈ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇസഡ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടി. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് C1. ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, C1നെ C1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം.
C1 is arbitrary. So C1 can be replaced by C1 square by C2. So which implies x square plus y square equal to C1. That is in the form u equal to C1. So u എന്ന് പറയുന്നത് ദാണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ u കിട്ടി. Similarly, you find one more differential equation and try to solve. So ഈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് dx by minus x y is equal to dz by x into z minus 2y. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് dy by ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ y z x കാണരുത്, അതുകൊണ്ട് ഈ x ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പം z minus 2y into dy is equal to minus y dz. That is z dy minus 2y dy. ഇതിനെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. y dz equal to 0. ഇതുകൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അത് d of yz, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് yz എന്ന് പറയുമ്പോൾ y ഇൻറ്റു dz പ്ലസ് z ഇൻറ്റു dy മൈനസ് 2y dy ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. യു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതെത്ര കിട്ടും? yz മൈനസ് 2y square by 2, that is y square. Integration കഴിഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് C2. So this is another solution and it is in the form v equal to C2. അപ്പോൾ നമുക്ക് യുവും കിട്ടി വിയും കിട്ടി. ലഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. യു ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് 2 ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് സോൾവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ബി യു ഈക്വൽ ടു C1 ആൻഡ് v ഈക്വൽ ടു C2. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് f of u v ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് യുവും വിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ, നമ്മുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സെറ്റ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പം നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വൈ സെറ്റ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ്. ഇത് ചാർപിറ്റ്സ് മെത്തേഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചാർപിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ തരാം. ചാർപിറ്റ്സ് മെത്തേഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു 0 മോഡലിൽ എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഈ എഫിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസെഡ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യൂ, ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു 0, റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആക്കി എഴുതുക. നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സൈഡ് 0 മോഡലാണ്. ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ഫോം എഫ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം നമ്മുടെ എഫ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എഫിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് പി ക്യൂ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചസിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ചാർപിറ്റ്സിനും ഒരു ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചാർപിറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഒരു ലെങ്തി എക്സ്പ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൽ മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ പി മൈനസ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ക്യൂ, അതിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചാർപിറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ചാർപിറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇതിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പിയും ക്യൂവും ആണ്. ഒന്നുകിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് പി കിട്ടിയെന്ന് വെക്കാം, ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എനിവേ യു ഫൈൻഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. പിയും ക്യൂവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബേസിക് അസംഷൻ ഇസഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. ഇസഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അപ്പോൾ ഈ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഡി ഇസഡിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇസഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഡി ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ. എന്നിട്ട് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇസഡ്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ, ഇസഡ് കിട്ടും. ഇതാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അപ്പം നമ്മുടെ എഫ് ഇതാണ്. സി ദിസ് ഈസ് അവർ എഫ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്
dou f by dou y, dou f by dou z, dou f by dou p, dou f by dou q. ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാർപിറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ്, എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഉള്ള ടേംസിനെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 × y + 1p. അടുത്ത വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. വൈ ഉള്ള 2 ടേംസ് ഉണ്ട്, ഇതും ഇതും. അപ്പോൾ ഈ 2 ടേമിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, 3 ടേം ഉണ്ട്. 3 ടേമിനെയും വൈക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ 2xyp, ഇപ്പം 2xp പ്ലസ് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സി ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, സോ അപ്ലൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ക്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, q × y × 1 + y + 2 × 1 എന്ന് കിട്ടും, -2y. അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് qy + 2q. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അടുത്ത ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ഇസഡ്. ഇസഡ് ടേം, സി ദർ ഈസ് ആൻ ഇസഡ്, സോ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇസഡ്. അപ്പോൾ ഇസഡിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് ഉള്ള ടേം അതാണ്, -2 × y + 1. നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പി ഉള്ള ടേംസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം, സെക്കൻഡ് ടേം, 2 ടേമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ക്യൂ പ്ലസ് അടുത്ത 2x × y + 1. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ക്യൂ. ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ക്യൂ, ക്യൂവിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യൂ ഉള്ള ടേംസ് ഫസ്റ്റ് ടേം, ദെൻ തേർഡ് ടേം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് p + y × y + 2. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എഴുതി. അത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നത്. ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. y ഉള്ള ടേംസ് കണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് y ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 2xy p + 2xp. ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ y² + 2yq. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം സി അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് 2xy + 2x. We are differentiating with respect to y. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് 2xp. See here only this term contains y, so its derivative is 2xp. There is 2xp only, plus 2yq plus 2q. 2xp, see ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 2yq plus 2q. So the derivative is correct. അപ്പോൾ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2xp plus 2yq plus 2q. But now we have the 5 partial derivatives of f with respect to x, y, z, p and q. ഇത്രയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചാർപിറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചാർപിറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം യു ക്യാൻ സീ ചാർപിറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പം ഇത് കുറേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് ലഗ്രാഞ്ച് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ ടെക്നിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം യു ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ടു 0. ന്യൂമറേറ്ററിനെ 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം വട്ട് ഈസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ. അപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ഇത് നോക്കിയിട്ട് ക്യൂ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ക്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തും ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് p = a കിട്ടി. ക്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എഫ് ഇതാണ്, ഇതിൽ പിക്ക് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്യൂ ഉള്ള ടേംസ് ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം q = ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മുടെ ചാർപിറ്റ്സ് മെത്തേഡിൽ യു പുട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. d z = p dx + q dy സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
P എന്ന് പറയുന്ന A, so it is A dx plus Q 2 into y plus 1 dz minus ax by y square plus 2y plus a dy. ഇനി ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡി വൈയുടെ കൂടെ ഇസഡും എക്സ് നിന്നാൽ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഡി ഇസഡ് ഈ ഇസഡ് മൈനസ് എ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഡി ഇസഡ് മൈനസ് എ ഡി എക്സ്, ഡി ഇസഡ് മൈനസ് എ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും കൂടെ ലെഫ്റ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇസഡ് മൈനസ് എ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 2 into y plus 1 divided by y square plus 2y plus a dy. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേഷന് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് എക്സ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ആൻസർ ലോഗരിതം ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് എഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഇസഡ് മൈനസ് എ ഡി എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗ് ഇസഡ് മൈനസ് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2y plus 2 അത് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗരിതം ഓഫ് y സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2y പ്ലസ് എ. ഇതൊക്കെ ലോഗരിതം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലോഗ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. ലോഗ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇസഡ് മൈനസ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2y പ്ലസ് എ, ഓർ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2y പ്ലസ് എ ഈസ് ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, solve this PDE by variable separable technique. അപ്പം വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തതിൽ അൺനോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സും ടിയും ആണ്. യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ടി. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേർ എക്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ ആൻഡ് ടി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി അലോൺ. ഈ ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലെറ്റ് യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടി ബി ദി സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി ആകെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സും ക്യാപിറ്റൽ ടിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സിൻസ് ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഇക്വേഷൻ എ. അപ്പോൾ സോ യു ഫൈൻഡ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ്. ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഓരോരോ സിംഗിൾ വേരിയബിൾസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ഡാഷ് ടി, ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടി ഡാഷ്. ഇത് രണ്ടും കിട്ടി. യു പുട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എ. എയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ഡാഷ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ടി ഡാഷ് പ്ലസ് യു ഈസ് എക്സ് ടി. See, this technique is variable separable method. So you separate the variables. അതായത് വേരിയബിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എക്സിൻ്റെ കൂടെ ടി വരാൻ പാടില്ല, ടിയുടെ കൂടെ എക്സ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ടി പോകണം, ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എക്സ് പോകണം, ഇവിടുന്ന് എക്സും ടിയും പോകണം. അപ്പോൾ സോ യു ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എക്സ് ടി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ഡാഷ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ടി ഡാഷ് ബൈ ടി പ്ലസ് 1. നൗ വേരിയബിൾസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ്. എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സുകൾ മാത്രം, ടിയുടെ കൂടെ ടികൾ മാത്രം. So since x and t are independent variables, this is possible only if each equal to a constant. Constant in k nu kodukam. So we have x dash by x equal to k and 2t dash by t plus 1 equal to k. അതിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ x dash minus kx equal to 0. ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് m മൈനസ് കെ ഈക്വൽ ടു 0. അല്ല ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും മതി. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കെ ആണ്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു c1 e റൈസ് ടു കെ എക്സ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കളഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആക്കുക. 2t ഡാഷ് പ്ലസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി. ദാറ്റ് ഈസ് 2t ഡാഷ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇറ്റ്സ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഈസ് 2m plus 1 minus k equal to 0. So m equal to k minus 1 by 2. So the solution t is, ഇവിടെ നമ്മളൊരു c1 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ c2 ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് e റൈസ് ടു k minus 1 by 2 t. അപ്പോൾ ഇതാണ് t.
അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടി, ടി കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടിയത് C1 e raised to kx t C2 e raised to k minus 1/2 t. സി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് u ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടി ആണ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി u ഈസ് ഈക്വൽ ടു C1 e raised to kx ഇൻറ്റു C2 e raised to k minus 1/2 t. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, u(x0 = 3 e raised to 5x). ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ്, ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഐദർ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഓർ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ t = 0 ആണ്, ഇതൊരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷനിലെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ u(x0 is 3 e raised to 5x. 3 e raised to 5x. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് C1, C2, K 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് u(x0) എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് u(x0)? ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുക. C1, C2 e raised to kx. ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം എത്രയാകും? 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ u(x0) എന്ന് പറയുന്നത് C1, C2 e raised to kx. u(x0) 3 e raised to 5x എന്ന് തന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് C1, C2 ഈസ് 3, C1, C2 3 ആണ്, k എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇതായിരുന്നു. ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഇതൊക്കെ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ u ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 e raised to 5x e raised to 5 minus 1/2, that is 4, it is 2t. See, this is the required solution of the given question. So നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ 2 സോൾവ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ആൾ.